વલ્લભ યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશન વીવાયો આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા દ્વારા કોરોનાના કાળમાં અનેક સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવી રહી છે। અત્યાર સુધી તેઓ દ્વારા 29 જેટલા ઓક્સિજન પ્લાન્ટ ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા। અલગ અલગ હોસ્પિટલ ખાતે ને આજ રોજ વધુ 9 ઓક્સિજન પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ કરવાનો કાર્યક્રમ તેમના દ્વારા યોજવામાં આવ્યો હતો। આ લોકાર્પણનો કાર્યક્રમ વર્ચ્યુઅલી યોજાયો હતો। વડોદરા શહેરના કોટા સ્થિત સર સયાજીનગર ગૃહ ખાતે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં જે શ્રી વ્રજરાજ કુમાર મહોદય શ્રી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તેઓની ઉપસ્થિતિમાં વર્ચ્યુઅલી 9 જેટલા ઓક્સિજન પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। વડોદરા શહેરના અગ્રીમો પણ અહીં ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। વડોદરા શહેરના મેયર, ડેપ્યુટી મેયર સહિતના અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેઓની ઉપસ્થિતિમાં આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। વીવાયો એક વૈશ્વિક સંસ્થા છે અને તેમના દ્વારા કોરોના કાળમાં લોકોને મદદરૂપ થવા માટે અનેક કાર્યો કરવામાં આવ્યા છે। સમાજને સેવા માટેના અનેક કાર્યો કરવામાં આવ્યા છે અને તે જ અંતર્ગત પહેલા તેમના દ્વારા 29 જેટલા ઓક્સિજન પ્લાન્ટ ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા અને વધુ 9 ઓક્સિજન પ્લાન્ટ આજરોજ તેનું વર્ચ્યુઅલી લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું। અલગ અલગ હોસ્પિટલ ખાતે ઓક્સિજન પ્લાન્ટ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે અને અત્યાર સુધી વીવાયોની વાત કરીએ તો 38 જેટલા ઓક્સિજન પ્લાન્ટ તેઓ દ્વારા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યા છે। पूरी तरीके से हो, जो गरीब व्यक्ति होता है उसके रोजी रोटी पर असर पड़ता है, उसके जीवन शैली पर असर पड़ता है, उसके जीवन पर असर पड़ता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जब पहला लॉकडाउन लगाया था तो उस समय 80 करोड़ की जनता को अप्रैल महीने से लेकर के नवंबर महीने तक 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का प्रति व्यक्ति तय किया था और वो उन्होंने उस समय दिया था। ये जनता पार्टी की तरफ से सेवा ही संगठन का कार्य चला रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा राजनीतिक पक्ष नहीं होना चाहिए, हमारा सामाजिक पक्ष भी होना चाहिए और इस आपदा के समय में हमारा सामाजिक पक्ष सामने आए और हम लोगों की सेवा करें, इस बात को उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है कि सारा देश इस काम में पूरी ताकत के साथ लगा है और उसमें सेवा ही संगठन में भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता दिन रात एक करके काम कर रहे हैं और आप जैसे संगठन हमारा सहयोग करते हैं तो हमारा हौसला और भी बुलंद हो जाता है। और देश 130 करोड़ का देश है, हमसे हमारी संख्या से ज्यादा चाइना है, लेकिन चाइना कम्युनिस्ट देश है, भारत प्रजातांत्रिक देश है, भारत फेडरल स्ट्रक्चर है और भारत जो कार्यक्रम लेता है वह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन जाता है। इस बात को समझ लेना चाहिए। અને ઉદાહરણ દેશને પૂરું પાડ્યું છે। आपने मुख्यमंत्री रूपानी जी के माध्यम से भी ऑक्सीजन प्लांट समर्पित किए थे और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष CR पाटिल जी ने भी कुछ दिनों पहले इस समर्पण भाव से इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए ऑक्सीजन प्लांट्स को लगाने में अपना योगदान किया था और उनके कर कमलों द्वारा हुआ था और आज ये सौभाग्य आपने मुझे दिया, मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि ये छोटा सा प्रयास है। मैं इसको छोटा प्रयास नहीं मानता, मैं इसको बहुत बड़ा प्रयास मानता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि कौन इसकी पहल करता है। आपने इसमें पहल की, समाज को जोड़ा, समाज को आगे लेकर के आए और समाज के माध्यम से, वीवायो के माध्यम से आपने विदेश के हमारे लोग जो भारतीय मूल के हैं, जिनके मन में एक चिंता होती है कि भारत के लिए कार्य किया जाए, ऐसे लोगों को प्रेरित करके इस बड़े संकल्प को पूरा करना निश्चित किया है। इसके लिए पुनः मैं बधाई भी देता हूं झाड़ू और कर्मशील अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, रंजनाबेन भट्ट जी हमारी सांसद जो वडोदरा से हैं, हमारे पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे जीतू भाई वघानी जी, हमारे दर्शनाबेन जरदोश जी जो सूरत से जो सांसद हैं, नितेश भाई बाका भाई पटेल जी सांसद आनंद, श्री पूनमबेन मदान जी सांसद जामनगर और राजेश भाई चुरासमा जी जो हमारे सांसद हैं जूनागढ़ और हमारे परिंदु भगत जी हमारे काकू भाई जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी हमारे वीवायो के सभी सज्जन वृंद जो इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुड़े हैं और मुझे बताया गया है कि विदेश से भी हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण जुड़े हैं।
सबका इस कार्यक्रम में अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले तो मैं नमन होकर आदरणीय पूज्य श्री वज्रराज कुमार जी के, महाराज जी के, उनको वंदन करता हूं और वंदन करते हुए इस बात को याद करता हूं जिन्होंने इस संगठन को एक रूप दिया। વલ્લભ યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશન વિવાયોના તત્વાવધાનમાં ગુજરાતમાં 29 જગ્યાએ ઓક્સિજન પ્લાન્ટ્સનું લોકાર્પણ થવા જઈ રહ્યું છે, જેમાંથી 9 જગ્યાએ ઓક્સિજનના પ્લાન્ટ્સ લોકાર્પિત થઈ ગયા છે અને આજે બીજા 9 ઓક્સિજન પ્લાન્ટ્સનું લોકાર્પણ ભારત રાષ્ટ્રના ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ માનનીય શ્રી જે.પી. નડ્ડાજીની ઉપસ્થિતિમાં એમના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। વિશેષ રૂપે ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલજી પણ આજે અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે। 3 મહિના પહેલાં વિવાયોના માધ્યમથી જે કોવિડ કેર ડ્રાઈવનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો કે જેના માધ્યમથી અનેક પ્રકારની સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ સાકાર કરવામાં આવી, અનેક ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર્સ આપવામાં આવે, વેન્ટિલેટર્સ આપવામાં આવ્યા, કોવિડ કેર સેન્ટર્સનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો અને શૃંખલાને આગળ ધપાવતા ઓક્સિજન પ્લાન્ટની પણ યોજના ઊભી કરવામાં આવી હતી। આગળ જતાં આ બુધવારે ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી દ્વારા સાવલી ઓક્સી પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે। વેન્ટિલેટર અર્પણનો કાર્યક્રમ પણ એ વખતે ગોઠવવામાં આવ્યો છે। કોરોના વોરિયર્સને કોરોના વોરિયર કિટ આપવાનો પણ કાર્યક્રમ છે અને આ ગુરુવારે સવારે 11 વાગે ગુજરાતના બીજા 9 શહેરોમાં ભારત રાષ્ટ્રના માનનીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ દ્વારા એ ઓક્સિજન પ્લાન્ટ્સનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે। એમ આવનાર સમયમાં આ 29 ઓક્સી પ્લાન્ટનું જે સંકલ્પ, જે લક્ષ્ય ઠાકોરજીએ નક્કી કરાવડાવેલું એ પરિપૂર્ણ કરવામાં આવશે। દેશ વિદેશના હજારોની તાદાદમાં લોકોનો ખૂબ મોટો સાથ સહકાર તન મન અને ધનથી વલ્લભ યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશન વિવાયોને હંમેશા મળતો આવ્યો છે અને આગળ પણ મળતો રહેશે। અને આવા જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ ભારત ઉપર સંકટ આવશે, મુશ્કેલી આવશે અને જનસેવાના કાર્યોની આવશ્યકતા હશે, સમાજ સેવાના કાર્યોની આવશ્યકતા હશે, બાળકો યુવાનોમાં સંસ્કારના કાર્યોની આવશ્યકતા હશે, ધર્મ કાર્યની આવશ્યકતા હશે, વિવાયો એ હંમેશા એમાં આગળ પડતો ભાગ ભજવશે।